सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। साडे इस फेसबुक लाइव शो ट्रकिंग भाईचारा ਨੂੰ देख रहे सारे सज्जना, सारे मित्रां, सारे ट्रकिंग भाईचारे का तहे दिल तो शुक्रगुजार हां। अज दा लाइव शो तुहाडे कदमां विच लैके हाजिर होए हां। हमेशा की तरह हर बार एक नवे टॉपिक दे नाल ट्रकिंग इंडस्ट्री नूं एजुकेट करना, ट्रकिंग इंडस्ट्री नूं समय दे हाणी बनाउणा साडा हमेशा तो फर्ज रहा और साडा हमेशा तो टारगेट भी रहा। हमेशा तो कोशिश रही है कि साडे ट्रकिंग नाल संबंधित जिन्ने भी सज्जन है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो ट्रकिंग कंपनीज दे मालिक है, चाहे वो ओनर ऑपरेटर्स हैं, सारे ही अज दे समय दे हाणी होण और उन्होंने जिन्नी भी जानकारी असी वध तो वध इस इंडस्ट्री की पहुंचा सकते हैं उन्होंने पहुंचाई जाए। सो इस फिक्र नूं लैके, इस भाव नूं लैके हमेशा तो असीं तुहाडे कदमां दे विच, असीं तुहाडे चरनां दे विच हाज़र होईदा। ऐतवार शामी 7 बजे, हफ्ते च 2 हफ्ते च एक बार, जानी महीने विच 2 बार असीं तुहाडे सन्मुख हाज़र होईदा। सो तुहाडी कचहरी विच हाज़र होईदा। डिस्कलेमर, मैं फिर तो जिमें कि आम सारे फेसबुक लाइव शो करन तो पहला असीं डिस्कलेमर जरूर मैं कहना चाहना जां असीं रिपीट करना जिहड़ा वो समय की भी जरूरत समझदे हां और अपने आप भी जरूरत समझदे हां कि साडी वल्लों पहुंचाई गई तुहाडे तक जानकारी, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी जिहड़ी है वो साडे पिछले 16-17 साल के तजर्बे के उत्ते आधारित है। साडी इस किसी भी पहुंचाई गई जानकारी नूं कोई भी सज्जन बतौर एविडेंस, बतौर गवाही किसी भी डिपार्टमेंट दे विच या किसी भी तरह ना कोर्ट दे विच साडे खिलाफ या किसी होर दे खिलाफ वरतों विच नहीं लेके आ सकता। सो अज दा साडा जिहड़ा टॉपिक है वो बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है और बड़ा ही जरूरी टॉपिक है, ड्रग टेस्टिंग इश्यूज। ड्रग टेस्टिंग नूं असीं बहुत ही ट्रकिंग इंडस्ट्री विच लाइटली तरीके दे नाल लैंदे आ, बड़े ही हल्के तरीके दे नाल लैंदे आ, जद कि फेडरल मोटर कैरियर जिहड़ी है वो इस कानून नूं जां कह लो कि इस मुद्दे नूं बहुत ही सीरीयस तरीके दे नाल लैंदी है। और इस तरीके जिहड़े भी ड्रग टेस्टिंग नाल संबंधित जिन्ने भी लॉज हन, जिन्ने भी कानून हन, जां जो भी सानू ड्रग टेस्टिंग के मामले च अपनी ट्रक कंपनी नूं, अपने ओनर ऑपरेटर विचक होण या बड़े फलीट के मालिक होण, जिहड़ा सानू जिवें सानू कंप्लाइंट करना पैंदा सानू उवें ही करना चाहिए। किन्ने तरह के ड्रग टेस्टिंग होंदे हन, क्यों जरूरी है, उन्हां दे मगर हिस्टरी की है, क्यों करवाए जाते हैं, ये सारे विच अज असीं 15-20 मिनट 25 मिनट दे विच तुहाडे नाल तफसील दे विच गल करांगे और कोशिश करांगे कि तुहानू इस दी पूरी जानकारी दी जा सके। इनू मैं शायद 2 या 3 एपीसोड दे विच खत्म करा, क्योंकि ड्रग टेस्ट जिहड़ा है वो अपने आप विच बहुत ही बड़ा टॉपिक है। खास करके जिहड़ा पिछले साल 1 जनवरी तो 2020 तो क्लीयरिंग हाउस जिहड़ा बड़ा ही एक पेचीदा मसला है, खास करके शुरू के दिनों विच उन्हें साडे ट्रकर वीरां नूं जां साडे फलीट ऑपरेटर्स नूं जां फलीट ओनर्स नूं बड़ी तकलीफ दित्ती है और बड़ा उहदा सामना करना पिया। अज भी मैं समझदा कि 70% जिहड़ी इंडस्ट्री है वो क्लीयरिंग हाउस नूं फॉलो नहीं कर रही। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ड्रग टेस्टिंग क्यों जरूरी है और किन्ने प्रकार की होंदी है। जिवें कि ड्रग टेस्टिंग नाम तो ही ये बड़ा सीधी साडी समझ विच गल आउंदी है कि ड्राइवर्स वालों नशे दी जां कंट्रोल्ड सबसटेंसेस जिन्हां नूं असीं कहने हैं या अल्कोहल है जां वो कंट्रोल सबसटेंस जिन्हां विच ड्रग खास करके आउंदी है, उन्हां दी वरतों तो दूर रखना। क्योंकि पिछले जो स्टैट्स कहते हैं पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले 10-15 सालों के विच नशे का चलन जिहड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नशा जिहड़ा है वो बहुत ही बुरी तरह ट्रकिंग इंडस्ट्री नूं ग्रस्त कर चुका है।
ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 12 15 18 ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ELD ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਲॉज ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਓਵਰ ਆਵਰਸ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਚਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਨੰਬਰ 2 ਰੈਂਡਮ, ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲੀਟ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੈਨਲਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਜਾਤੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਾਈਡੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਫਰਾਈਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਵੱਕੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਚਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਕਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਡੇਟ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਡੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਚਰਡੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਓਨਰਸ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਜਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਾਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸੀਮਨ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਉਸ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CCF ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਸਟਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਸਟਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਫਾਈਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ CCF ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ CCF ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਡਰਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕੀ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਦ ਡਾਇਲੂਟ ਸੈਂਪਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰੱਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਦੀ, ਗੈਟੋਰੇਡ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਦ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਦੀ ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਰੈਂਡਮ। ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ 10-15 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਗ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਇਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡਰੱਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੌਰਾਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੱਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੈਂਡਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ, ਜਿਹੜੀ 50% ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਟਰੱਕ ਜਾਂ 50 ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਲ ਜਾਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 25 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 25 ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਵ 6 ਜਾਂ 7 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਆਟਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 1/8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਨਿਕਲਣੇ ਪੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 25 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 50 ਹੋਵੇ ਜਾਂ 50% ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 50% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 40% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 60% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਲੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੀਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1/8 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1/8 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 25 ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ 75 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 37 ਜਾਂ 38 ਡਰਾਈਵਰ ਪੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ 100 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 50 ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪਨੀ ਓਨਰ, ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੀਅਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਸੇ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਟ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਥਲੀ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਸੈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਿਆ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੱਕ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਟਰੱਕਸ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਦੋਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਟੋਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਔਰ 32 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਵਹੀਕਲ ਟੋ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ ਮੋਟੇ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਔਰ 32 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ 32 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਿਊਮੋਕਸਿਕੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਮੋਕਸਿਕੋ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੌਨਸਨ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊਮੋਕਸਿਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ there was a big accident involved in 2 trucks। ਸੋ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਚੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਗੈਟ ਇਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 5105576988 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5105576988 ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹਾਊਸ ਔਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਲੀ ਡਰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਰ ਹਨ ਔਰ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਤੌਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਕਿੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਂ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।